बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी साकी चश्मे साकी के साथ हाजिर है। आज मैं दरिया चनाब के किनारे पर मौजूद हूँ और दरिया चनाब इसलिए इसको नाम दिया गया क्योंकि बड़ा दरिया है और दरिया चनाब ही कहा जाता है। हालांकि इसमें दो और दरिया भी बहते हैं, दरिया रावी और दरिया जेहलम, जो चनाब में हेडत्री मुँह पे मिलता है और उसके हम किनारे पे खड़े हैं। और जो इसका मेन स्ट्रीम है, चूँकि इसके 3-4 जो नदी नाले हैं और उसमें से एक जो मेन है उसके किनारे पे खड़े हैं और मेरे साथ जो है मिसाली काश्तकार खड़े हैं और काफ़ी अरसा से ये फसलात वगैरह काश्त करते हैं दरियाओं के किनारों पे। जब दरिया का तूफ़ानी आती है, फ्लड आता है, उसके बाद दरिया ज़मीन को जो है उलट पुलट करता है। उसके बाद ज़मीन एक नया रुख लेती है, उसमें रेत पड़ती है, मेरा ज़मीन आती है, तो उसमें वो अपना बोरें करके, एक बोका एक औज़ार होता है वो 5-6 फुट का, उससे बोर करके और उसके नीचे, ये डिटेल में इनसे पूछूंगा। लेकिन उससे कबल मैं ये बता दूं कि हम इस वक्त खड़े हैं फाजिल शाह तहसील कबीरवाला के जो इलाका है वहाँ पे दरिया के किनारे, और साथ चौकी हराज है, सरदारपुर का इलाका है। और पार की बात करें, उस पार की बात करें तो अहमदपुर स्याल है, समंदवाना है। तो ये चूँकि इससे कबल भी एक मैंने वीडियो क्लिप बनाया था और बताया था लोगों को कि ये किस तरह से इन जो तरबूज़ हैं उनको काश्त किया जाता है। तो आज इस बारे में, क्योंकि चंद 1-1.5 हफ्ते के बाद मार्केट में आ जाएगा, तो इस हवाले से इनसे बात करते हैं और इनका तारुफ भी करते हैं। और अपनी जो रचनावी लैंग्वेज है, झंगोची लैंग्वेज है, उसमें हम बात करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। उधर उधर देखो, क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? हाशिम जी। इधर इधर देखो, हाशिम। हाशिम जी। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया तुम इतने काश्त करें? इतने जी 70 साल हो गए। 70 साल की उम्र मेरी 70 साल है। 70 साल है हिंदवाना काट रहे मैं। नहीं 70 साल की हिंदवाना कर रहे हो तुसा? जम्मे पै होया हिंदवाना? मेरा प्यो कडेंदा है हिंदवाना जी। अच्छा उस मैंने सिखाया, वो मेरा उस्ताद आई, अच्छा तो उत्थों असें शुरू किया होया है। अच्छा। जी हाँ। नहीं, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हंसदे क्यों? बच्चे ना। अच्छा सीरियस, तो सुन सीरियस, चलो मजाक हो गया। कितना अरसा हो गया तुहानू? 20 साल। 20 साल हो गए माशाअल्लाह। अच्छा, तो किवें करके तरबूज काश्त करींदा? ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, जी हाँ जी हाँ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੋਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी। ਲੇਕਿਨ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਲਵਾਨ ਸਤਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੋਕਾ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਫਿਰੇਨੇ ਆ, ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋੜ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੈਨੇ ਆ, ਮੋੜ ਸਹੀ। ਥੱਲੇ ਖਾਦ ਪਾ ਛੋੜੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਬੋਕੇ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੂੰ, ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੀ ਲੈਣੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਖਾਦ ਕਿਤਨੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਖਾਦ ਪੈਨੇ ਆ 100 ग्राम। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਗ੍ਰਾਮ। 100 ग्राम ਦੀ ਖਾਦ ਪੈਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਆ ਸੇਬਾ ਤਾਰੋ ਹੋਇੰਦਾ ਵਿੱਚ? ਤਾਰ ਹੋਇੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀਆਂ ਚੁੱਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਕਿਹੜੇ ਚਲਾਇਆ ਵੈਂਦਾ? ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੇ ਗੱਡੇ ਨੇ ਆ ਜੀ। 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਦੀਦ ਸਰਦੀ ਆ ਵੈਂਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਮੋੜੋ ਛਾਪਰ ਟਨਲ। ਟਨਲ ਛਾਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਛਾਪਰ ਉਤਰੇਂਦੇ ਕਿਸ ਲਿਓ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਫੱਗਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਚ ਤੋਂ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋੜ ਕਿੱਲਾ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾਲ ਮੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਖਾਦ ਪਲਟੇ ਮੋੜ 100 ग्राम। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਾਦ ਘੋਲ ਕੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਹੀ ਗਤਣੀ ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਇਹ 1.5 ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਈਂ ਆਵੇ ਸੀ। ਤਰਬੂਜ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਰਬੂਜ ਜਿਸਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾ ਵੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਡਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਡਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਟੇਨੇ ਆ, ਗੱਟੂਆਂ ਹੀ ਗਤਨੇ ਆ, ਮੋੜ ਉੱਤਾਂ ਢੋਨੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਉੱਤਾਂ ਢੋ ਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਉਸ ਲੜੇ ਨੇ ਡਾਲੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵਣਾ, ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਉੱਠਾਂ ਦੇ। ਉੱਠਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੁਲਤਾਨ, ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ਫਰਗੜ੍ਹ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੰਗ, ਸਹੀ। ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ, ਖਾਨੇਵਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਫਰੋਖਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਛੋਟਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਇਬਤਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 1,05,000। 1,05,000 ਹੁੰਡਾਈ। ਹੁੰਡਾਈ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 85 ਮਣ, 80-85 ਮਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਨਾ ਹੈ, ਰੇਟ ਬੜਾ ਹੈ। लेकिन इस दफ़ा क्या तवक्को है? ਇਸ ਦਫੇ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਸੀ 50-55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਿਕਸੀ। चलो ठीक है जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? रियाज हुसैन। रियाज हुसैन। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ कितना अरसा हो गया? तकरीबन हो गए 18-20 साल में नहीं। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ कितनी है? 47। 47 साल। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਦਾਂ ਇਲੈਕਟ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? जी जी मैंबर बने हुए हैं जी। 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਆਈ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 19 ਨਵੰਬਰ 2015 15 ਚ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇ हम फाजिल शाह यूसी सरदारपुर।
ਅੱਛਾ ਫਾਜ਼ਿਲ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜ ਵਾਰਡ ਚੋਂ ਗੱਲ पाँच ਹੋਈ। पाँच वार्ड ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਫਸਲਾਤ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 18-20 साल तो कर रहे हैं। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸੀ ਪਈ ਹੈ? बहुत अच्छी फसल पे है, ਅੱਛਾ जबरदस्त। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? इयो तरीका ਨਹੀਂ ਤੇ कार। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਚਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਧਸ ਵੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਗੱਡ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਠੇਕਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਬੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 20 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ 18 ਹਜ਼ਾਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੀ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ 8 ਤੋਂ 10 ਬੋਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਪਰੇ ਖਾਦ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ 12-14 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਠੇਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋੜੀ ਸਾਡੇ ਪੱਕ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਤੋਂ ਸਟੀਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਮਕਸਦ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟੀਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿਠਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਖਾਸ ਹੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਬੋਕੇ ਬੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦੇਸੀ ਹੋ ਗਈ।